Welcome student in today's lecture. In this lecture we will see the application of the biotechnology with respect to the transgenic animals, means how the transgenic animals they plays a most important role in various purposes. Okay, so see here the first thing it is the transgenic mice and cancer research. Okay, transgenic mice and the cancer research. So in the cancer research, the transgenic mice they plays a most important role. Means with respect to the investigation of the breast cancer are concerned. Okay, so see what is given in your textbook. See the first point, through laboratory investigation with transgenic mice that have been modified using a particular oncogene. Oncogene means it is a cancer causing gene. Okay, cancer causing gene. When we insert inside the mice and we have to study the what are the changes takes place inside the body of that mice. So see the next point, thus developed a certain type of the cancer due to the induction of the oncogene. Okay, question concerning the relationship between the oncogene and the cancer development. म्हणजे ज्यावेळेस आपण माईसमध्ये ऑन्कोजीन इन्सर्ट करतो त्यावेळेस आपल्या लक्षात येतं की व्हॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन that the cancer development with respect to that the oncogene. So theoretically such animals can also be used for research into the cancer treatment. The cancer treatment मध्ये असे ॲनिमल्स आपण तिथे यूटिलाइज करतो की कॅन्सर ट्रीटमेंटच्या रिसर्चमध्ये आपण असे ॲनिमल्स हे तिथे यूटिलाइज करतो. Next one it is in the laboratory of the Philip Leader in Harvard म्हणजे USA मध्ये the transgenic mouse model it was developed and for what purpose it is developed? It is developed for the investigation of the breast cancer. Okay, म्हणजे ब्रेस्ट कॅन्सरचं इन्व्हेस्टिगेशन करण्यासाठी हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये माऊसचं मॉडेल हे डेव्हलप केलं गेलं. ऑन्कोजीन्स MYC and RAS. Okay, oncogenes MYC and RAS were analyzed to find out if they lead to breast cancer. Okay, in mice treatment. हे जे ऑन्कोजीन म्हणजे कॅन्सर कॉजिंग जीन्स आहेत MYC आणि RAS त्या ॲनालाइज केल्या आणि त्या आपण त्या माईसमध्ये काय केलं इन्सर्ट केल्या. ओके, आणि तिथे स्टडी केलं की दॅट जीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर breast cancer in mice or not. Okay, so the oncogenes MYC and RAS were analyzed to find out if they lead to the breast cancer in mice transformed with these genes. So you have to remember these two genes. That genes we have already inserted inside the mice body and we had studied there whether their genes are responsible for the breast cancer in mice or not. Okay, then the next application it is the transgenic farm animals. Okay, so we can produce the transgenic farm animals and with that see many of the farm animals are improved for their meat production. ओके, आपण कशासाठी फार्म ॲनिमल इम्प्रूव्ह करतो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मीट वाईल सम ऑफ देम आर इम्प्रूव्ड फॉर द मिल्क यील्ड क्वालिटी अँड डिसीज फ्री स्टेटस. ओके, then the next one
At the beginning of the century, the dairy cow provided the 2000 to 3000 liters of milk. म्हणजे सुरुवातीला म्हणजे आता आपण जे 21वे शतक म्हणतो तर आपण 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला लक्षात घ्या डेअरी काऊ ओके दॅट काऊ दे produce the milk per year. So how much milk they can produce per year? 2000 to 3000 liters of milk per year. परंतु आता आपण बायोटेक्नॉलॉजीच्या मदतीने होस्टेन काऊ ओके होस्टेन काऊ दे प्रोवाइड this 6000 liter on average and up to 8000 to 10000 liter for the best cow they can produce the milk per year. तर याच्यावर तुमच्या लक्षात येतं की मिल्क प्रोडक्शन आपण 2000 वरून अप टू 10000 पर्यंत आपण वाढवलेलं आहे विथ द हेल्प ऑफ दिस बायोटेक्नॉलॉजी. ओके ए सेंचुरी ॲगो ओके ए सेंचुरी ॲगो द हेन इथे एक कोंबडीचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. हेन लेड अबाउट 70 eggs okay 70 eggs in a year, whereas today the best races lays how much eggs 250 eggs per year. So you have to remember this is because of the biotechnology. Then there is a various objectives for improved animal breeding programs. So what are the objectives for the improved animal breeding programs? That objectives are the first one, the efficiency of the meat production. Okay, efficiency of meat production जे मीट आहे त्याचं प्रोडक्शन हे इथे वाढवतो. त्याच्यानंतर आपण बघतो इथे की ऑब्जेक्टिव्स फॉर इम्प्रूव्ड ॲनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स की त्याचे आपले ऑब्जेक्टिव्स काय असणार आहेत. The second objective आहे improved qualities of meat, then milk quality and quantity आपण तिथे इम्प्रूव्ह करणार. नंतर एग प्रोडक्शन वाढवणार, वूल क्वालिटी अँड क्वांटिटी त्याची इन्क्रीज करणार. त्याच्यानंतर डिसीज रेजिस्टन्स इन ॲनिमल्स ओके आणि प्रोडक्शन ऑफ दी लो कॉस्ट फार्मास्युटिकल्स अँड बायोलॉजिकल्स हे आपण याच्या मदतीने प्रोड्यूस करणार. सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स of the animal breeding program. Okay, so you have to remember all these objectives. Then the next the third application, that is the transgenic cattle for the food production. So what is that, the transgenic cattle? See the transgenic cattle for the food production. Okay, food production, it is directed towards the food production application. Okay, researchers introduced additional copies of bovine beta or kappa casein. So these the researchers what they produce the additional copies of the bovine beta and kappa casein. Additional copies in the sense the genes responsible for the production of bovine beta and kappa casein. These are the milk proteins. Okay, these are the milk proteins into dairy cattle. म्हणजे ह्या डेअरी कॅटलमध्ये आपण रिसर्चर्सने काय इंट्रोड्यूस केलेलं आहे की कॉपीज ऑफ बोवाइन बीटा अँड कापा केसिन जीन ओके इंटू डेअरी कॅटल अँड इव्हॅल्युएटेड द इफेक्ट ऑन मिल्क प्रोडक्शन. ओके, व्हॉट दे एक्झामाइन the effect on milk production and the composition. So ज्यावेळेस आपण हे इंड्यूस करतो त्यावेळेस आपल्याला रिझल्ट काय मिळतो तर इथे तो दिलेला आहे. ट्रान्सजेनिक ऑफस्प्रिंग हॅड 8 to 20% increase in beta casein and twofold म्हणजे डबल increase in kappa casein. ओके, कापा केसिन म्हणजे मिल्क प्रोटीन बोवाइन बीटा आणि कापा केसिन हे आपल्याला त्या काऊच्या मिल्कमधून
वाढलेलं आपल्याला दिसतं. ओके. देन द नेक्स्ट नंबर fourth application. That fourth application is the transgenic cattle for human therapeutic production. म्हणजे माणसामधले डिसीज क्युअर करण्यासाठी जे काही प्रोडक्ट्स लागतात ते प्रोडक्ट्स आपण कॅटलपासून तिथे मिळवतो. तर त्याचे काही इथे एक्झाम्पल्स इथे दिलेले आहेत. सी द फर्स्ट वन, द जेनेटिकली मॉडिफाईड कॅटल इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द ह्युमन थेराप्युटिक प्रोटीन. म्हणजे आपण कॅटलमध्ये कॅटल्स जे काऊ आहेत त्या काऊमध्ये आपण काही जीन इन्सर्ट करतो, त्याला आपण जेनेटिकली मॉडिफाईड कॅटल असं म्हणतो. आणि हे कशासाठी वापरतो? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ह्युमन थेराप्युटिक प्रोटीन. म्हणजे ह्युमन डिसीज क्युअर करण्यासाठी जे काही प्रोटीन युटिलाइज केलं जातं ते प्रोटीन हे प्रिपेअर करण्यासाठी आपण ह्या कॅटलचा उपयोग करतो. सो ह्युमन प्रोटीन्स सेम that have been expressed in milk. ओके. तो जीन च्या मदतीने आपण जे ह्युमन प्रोटीन आहे ते मिल्क थ्रू मिळवतो. मग त्याच्यामध्ये कोणकोणते आहेत? द लॅक्टोफेरिन. ओके, लॅक्टोफेरिन. देन द नेक्स्ट वन इट इज द ह्युमन अल्फा लॅक्टाल्ब्युमिन. ओके. देन the human serum albumin. Then the human bile salt stimulated lipase. So these are the various types of the protein we can easily obtain from such a type of the genetically modified cattle. Okay. The mammary gland in dairy cows. Okay. Dairy cows जे mammary gland है. Okay, mammary gland in dairy cows is an excellent protein production factory. So it acts as a excellent protein production factory, in the sense when we insert the particular gene in that cattle, then from the milk we can obtain the various types of the protein. So on the other hand, one transgenic cow would be more than sufficient for the production of the annual world supply ऑफ द फॅक्टर 9. ओके. तर त्यांनी असं सांगितलं एक काऊच सफिशियंट आहे की फॅक्टर 9च्या प्रोडक्शनसाठी. सो व्हॉट इज दॅट द फॅक्टर 9? द फॅक्टर 9 मीन्स प्लाझ्मा थ्रॉम्बोप्लास्टिन कॉम्पोनंट. ओके, इट इज ए प्लाझ्मा थ्रॉम्बोप्लास्टिन कॉम्पोनंट and that is used in treatment of hemophilia. So what is that? The hemophilia. Hemophilia हे जो वर्ड आहे तो मी तुम्हाला टर्मिनॉलॉजीमध्ये दिलेला आहे. ज्यावेळेस अशा पेशंटमध्ये रक्त हे गोठत नाही. ओके, ब्लड क्लॉट डज नॉट टेक्स प्लेस, त्यावेळेस आपण त्याला हिमोफिलिया म्हणतो. त्याच्यासाठी जो फॅक्टर रिस्पॉन्सिबल आहे तो फॅक्टर आपल्याला त्या पेशंटला ट्रीटमेंटसाठी लागतो, त्याला आपण फॅक्टर 9 असं म्हणतो, की ज्याला आपण म्हणतो प्लाझ्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्पोनंट. दॅट प्लाझ्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्पोनंट इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ह्युमोफिलिया. सो वी कॅन इझिली ऑब्टेन फ्रॉम द काऊ मिल्क. ओके. So you have to remember. Then the next one in 1990 ट्रॅकी. लक्षात घ्या 1990 मध्ये आपण ट्रॅकी नावाची जी काऊ आहे. ओके, ट्रॅकी नावाची जी काऊ आहे ती इथे आपण तिला ट्रान्सजेनिक काऊ असं म्हणतो. तर हे लक्षात घ्या, हे तुम्हाला MCQजमध्ये विचारलं जातं. इन 1990 ट्रॅकी द ट्रान्सजेनिक काऊ वॉज बॉर्न इन स्कॉटलंड. लक्षात घ्या कुठं आपण ती निर्माण केली? इन स्कॉटलंड. अँड कुड प्रोड्यूस ए ह्युमन प्रोटीन इन हर मिल्क फॉर द ह्युमन थेराप्युटिक्स. ओके. सो antibodies are currently used for many different human clinical applications. आपण अँटीबॉडी हे ह्युमन क्लिनिकल ॲप्लिकेशन्समध्ये
आता मॅक्सिममली युटिलाइज करतो. त्याच्यामध्ये इन्क्लुडिंग द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस. ओके, इन्फेक्शियस डिसीज, त्याच्यानंतर कॅन्सर. ओके, कॅन्सर, नंतर ट्रान्सप्लांटेड ऑर्गन रिजेक्शन. ज्यावेळेस आपण एखादा ऑर्गन हा ट्रान्सप्लांट करतो, एखाद्या पेशंटमध्ये तो ट्रान्सफर करतो, त्यावेळेस ती बॉडी जी असते ती त्या ऑर्गन ही त्या बॉडीसाठी फॉरेन बॉडी असते. त्याच्यामुळे ती बॉडी रिजेक्ट करते. ती रिजेक्ट करू नये म्हणून त्याच्यासाठी आपण अँटीबॉडीजचा उपयोग तिथे करतो. नंतर द ऑटो इम्युन डिसीजेस. ओके, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ऑटो इम्युन डिसीजेस अँड फॉर use as a antitoxins. So you have to remember the antibodies generally are currently used for the many different human clinical applications, and that applications are for the treatment of the various types of the infectious diseases. But along with that, we can use in treatment of the cancer, then the transplanted organ rejection. During those cases, we use the various types of antibodies. The next one, to make the human antibody product, the genetically modified cows are immunized with a vaccine containing the disease agent. So ज्यावेळेस आपल्याला अँटीबॉडीज ह्या हव्या असतात, त्यावेळेस आपण काय करतो, द जेनेटिकली मॉडिफाईड काऊ आर इम्युनाइज्ड विथ ए वॅक्सिन कंटेनिंग डिसीज एजंट. ओके, की वॅक्सिनमध्ये आपण पर्टिक्युलर डिसीज एजंट युटिलाइज करून, मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती आहे अँटीजेन युटिलाइज करतो किंवा त्याच्यामधला पर्टिक्युलर न्यूक्लिओ प्रोटीन तिथे आपण युटिलाइज करतो किंवा पर्टिक्युलर DNA तिथे युटिलाइज करतो आणि त्या बॉडीमध्ये ती जी बॉडी आहे ती इम्युनाइज करतो. ओके, सो द जेनेटिकली मॉडिफाईड काऊज आर इम्युनाइज विथ ए वॅक्सिन कंटेनिंग डिसीज एजंट अँड वी कॅन produce inside the body of the genetically modified cow whatever the antibodies required for the human being. So we can make a human antibody with the help of the genetically modified cows. So the next application, it is the transgenic sheep. Okay, this transgenic sheep, from this what we do there, so gene transfer technology is applied to sheep to produce the transgenic sheep. Okay, means we transfer the respective gene in the sheep and we make that sheep as a transgenic sheep. Okay, so what we do there, which are able to achieve better growth. त्याच्यामुळे आपल्याला त्याच्यामध्ये बेटर ग्रोथ दिसते. त्याच्यानंतर मीट प्रोडक्शन तिथं इन्क्रीज होतं, ॲज वेल ॲज दॅट बॉडी ऑफ दॅट शीप इट सर्व्स ॲज ए वेल अँड गुड बायोरिॲक्टर फॉर प्रोडक्शन ऑफ द वेरियस थिंग्स. सो द ह्युमन ग्रोथ हॉर्मोन्स, that means the gene responsible for the human growth hormone is introduced in this sheep. आपण ती sheepमध्ये ह्युमन ग्रोथ हॉर्मोन सी रिस्पॉन्सिबल असणारी जीन तिथं इंड्यूस करतो फॉर प्रमोटिंग द ग्रोथ अँड मीट प्रोडक्शन. म्हणजे तिथे शीपची ग्रोथ होईल आणि ज्यावेळेस ग्रोथ होईल त्यावेळेस काय होणार आहे की तिथं मीट प्रोडक्शन देखील वाढणार आहे. तर ते लक्षात घ्या. आता याच्यामध्ये आपण शीपमध्ये काय करतो ते हे एक्झाम्पल इथे MCQजमध्ये बऱ्याच वेळा हे विचारलं जातं, तर ते तुम्ही लक्षात घ्या. दिस फोर्थ पॉईंट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. द बॅक्टेरियल जीन, कोणती बॅक्टेरियल जीन आहे बघा, CYSE. ओके, CYSE and CYSF.
M, okay, means cis E and cis M are concerned with the biosynthesis of amino acid cysteine. So cysteine, it is a amino acid. So you have to remember this is the amino acid. ओके. तर बॅक्टेरियल जीन जो आहे तो सिस ई आणि सिस एम हा सिस्टीन अमिनो ॲसिड सिंथेसिससाठी रिस्पॉन्सिबल आहे. आणि हे जे सिस्टीन अमिनो ॲसिड आहे ते कशामध्ये इन्व्हॉल्व होतं? दे आर इन्व्हॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ केरॅटिन प्रोटीन फाउंड इन ऊल. बकरीचं जे लोकर असते त्या लोकरीमध्ये मॅक्सिमम आपल्याला केरॅटिन प्रोटीन हे आढळतं. आपल्या केसांमध्ये जे प्रोटीन असतं ते केरॅटिन प्रोटीन. मग जर आपण हे जर बॅक्टेरियामधले सिस ई आणि सिस एम हे जर जीन आपण काढले आणि त्या शीपमध्ये इन्सर्ट केले तर शीपच्या बॉडीमध्ये काय तयार होईल? तर सिस्टीन हे अमिनो ॲसिड तयार होईल. आणि सिस्टीन अमिनो ॲसिड तयार झाल्यामुळं तिथे काय तयार होणार आहे? मॅक्सिमम केरॅटिन प्रोटीन तयार होईल. आणि त्याच्यामुळं आपल्याला मॅक्सिममली तिथे बकरीच्या बॉडीवरती आपल्याला ऊल मिळेल, किंवा आपण त्याला मराठीमध्ये लोकर म्हणतो, ती आपल्याला मिळेल. सो बोथ दी जीन्स, ओके, व्हॉट वी आर डन देअर, बोथ दी जीन्स आर आयडेंटिफाईड. म्हणजे कुठल्या? सिस ई आणि सिस एम क्लोन्ड अँड त्याचं क्लोनिंग करतो. म्हणजे त्याचं काय करतो? नंबर ऑफ कॉपीज आपण प्रिपेअर करतो अँड कुठं इन्सर्ट करतो? इंट्रोड्यूस इन शिप टू इन्क्रीज दी ऊल प्रोडक्शन अँड टू इम्प्रूव्ह दी क्वालिटी ऑफ ऊल. म्हणजे त्या लोकरीची क्वालिटी वाढेल आणि त्याचं प्रोडक्शन देखील मॅक्सिममली तिथं वाढताना दिसेल. देन दी नेक्स्ट, ओके, ट्रान्सजेनिक पिग्समध्ये आपण काय करतो बघा. See, in case of the transgenic pigs, the objective of gene transfer in pigs is to increase growth. ओके, ज्यावेळेस आपण पिगमध्ये जीन ट्रान्सफर करतो त्यावेळेस काय होतं? तिथे ग्रोथ झालेली पाहायला मिळते. आणि ग्रोथ असेल तर तिथे पिगपासून मिळणारं जे मीट आहे ते वेस्टर्न कंट्रीजमध्ये मॅक्सिममली युरोपियन कंट्रीजमध्ये ते सर्व केलं जातं. अँड त्याच्याबरोबर म्हणजे ग्रोथही होईल आणि त्याच्याबरोबर मीट प्रोडक्शन होईल अँड इट ॲक्ट्स ॲज अ वेल अँड गुड बायो रिॲक्टर. ओके. देन द पिग्स आर रिगार्डेड ॲज द मोस्ट सुटेबल ॲनिमल टू बी ब्रीड फॉर हर्ट ट्रान्सप्लांट. तर लक्षात घ्या की पिग्स दे आर रिगार्डेड ॲज अ मोस्ट सुटेबल ॲनिमल. फॉर व्हॉट पर्पज? फॉर दी ऑर्गन ट्रान्सप्लांट. म्हणजे हर्ट ट्रान्सप्लांट, हृदय आपण त्याचं माणसासाठी उपयोगात आणतो. ॲज इट इज नाही, पण त्याच्यामधले कोणते पार्ट आपण उपयोगात आणतो ते इथं दिलेलं आहे. बिकॉज द पिग्स हर्ट इज अबाउट द सेम साईज ॲज ह्युमन हर्ट. म्हणजे माणसाचं आणि पिगचं जे हर्ट आहे त्या दोघांची साईज ही आपल्याला सेम तिथं आढळते. अँड पिग्स हर्ट वॉल्स, लक्षात घ्या, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग्स, दॅट इज द पिग हर्ट वॉल. म्हणजे पिगचं जे हार्ट आहे, हृदय आहे, त्याच्यामधले वॉल्स हॅव बीन यूज्ड इन ह्युमन हर्ट सर्जरी. तर आपल्या माणसाच्या हार्ट सर्जरीमध्ये आपण हे जे पिग आहे त्या पिगच्या हार्टमधलं वॉल तिथे युटिलाइज करतो. हे लक्षात घ्या. यालाच आपण झिनो ट्रान्सप्लांटेशन असं म्हणतो. सो रिमेंबर, द पिग क्लोन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द प्रोव्हाइडिंग ॲनिमल ऑर्गन अँड टिश्यू फॉर ह्युमन ट्रान्सप्लांट. म्हणजे आपण इथे दे पिग क्लोन जे आहेत किंवा पिगचं हार्टचं वॉल आपण ह्युमन हर्टमध्ये ते ट्रान्सप्लांट करतो. अँड रिमेंबर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड दी प्रोव्हाइडिंग ॲनिमल ऑर्गन अँड टिश्यूज फॉर द ह्युमन ट्रान्सप्लांट. आणि त्यालाच म्हटलं जातं झिनो ट्रान्सप्लांटेशन. म्हणजे ॲज इट इज
आपण ऑर्गन ट्रान्सप्लांट करतो, त्यालाच आपण काय म्हणतो, जेनो ट्रान्सप्लांटेशन. सो यू रिमेंबर दिस जेनो ट्रान्सप्लांटेशन वर्ड. आणि नंतर हे पिगमधलं आपण काय वापरतो हे इथं लक्षात घ्या. सो दिस इज with respect to the transgenic pigs. Then the next one, the transgenic fish. So this transgenic fish, how we modify with the help of the biotechnology, and how we use that. Okay, how we use that. So see, the commercially important fish कोणकोणते आहेत? अटलांटिक साल्मन, नंतर कॅटफिश आपण वापरतो, गोल्डफिश वापरतो, नंतर तिलापिया वापरतो, नंतर झेब्रा फिश वापरतो, नंतर कॉमन कार्प वापरतो, आणि रेनबो ट्रोट हा तिथे वापरतो. आर ट्रान्सफर्ड एक्सेट्रा, दीज आर ट्रान्सपेक्टेड विथ ग्रोथ हॉर्मोन. ओके, याच्यामध्ये आपण काय करतो? ग्रोथ हॉर्मोन इन्सर्ट करतो. देन चिकन क्रिस्टलाइन प्रोटीन तिथे इन्सर्ट करतो. अँड ई कोलाय hygromycin resistant gene. So student, you have to remember or you have to learn very carefully this point. In the transgenic fish, what we induce or what we insert, the three things we insert inside this the various types of the fish. The first thing is growth hormone, second thing is chicken crystalline protein, third thing is the hygromycin resistant gene, which are isolated from the E. coli. So these genes, what they do there, so because of this, the transgenic fish showed increased cold tolerance. Okay, they showed the increased cold tolerance, then improved growth. Okay, म्हणजे त्याच्यामध्ये सॉरी, त्याच्यामध्ये कोल्ड टॉलरन्स येतो, त्याच्यानंतर ग्रोथमध्ये इम्प्रूव्हमेंट दिसतं. सो इट इज द क्वालिटी अँड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोटीन. ओके, सो इट इज द क्वांटिटी अँड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोटीन as well as its preservation are the factors affecting the economic value of the fish. So you have to remember what we insert inside the fish, and because of that, what type of the benefit to the human being. Okay, so this is what the transgenic fish. Then the next application, the transgenic chicken. Okay, so see, you are aware with the chicken, but with the help of the biotechnology, what we induce. See here, so they could be used to improve the genetic makeup of the existing strain. Okay, जो काही एक्झिस्टिंग स्ट्रेन आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला इम्प्रूव्हमेंट इथे आणता येते. विथ रिस्पेक्ट टू बिल्ट इन, म्हणजे ॲज इट इज त्या बॉडीमध्ये, त्यालाच आपण त्या बॉडीमध्ये चेंज करून आणतो, त्यालाच आपण इन वायवो असं म्हणतो, लक्षात घ्या. मग त्याच्यामुळं कोणता चेंज आणतो? द रेजिस्टंट टू व्हायरल डिसीजेस, अँड वी कॅन इंड्यूस द रेजिस्टन्स अगेन्स्ट द कॉकिसायडल डिसीजेस. ओके, रेजिस्टन्स अगेन्स्ट द कॉकिसायडल डिसीजेस. सो दॅट व्हॉट इज दॅट द कॉकिसायडल डिसीजेस? तर कॉकिसायडल डिसीजेस म्हणजे चिकनमध्ये मॅक्सिममली कॉकिडियन प्रोटोझोआमुळं इंटेस्टिनल डिसीज आपल्याला पाहायला मिळतो. तर त्याच्या अगेन्स्ट आपल्याला त्या चिकनमध्ये रेजिस्टन्स हा तिथं डेव्हलप करता येतो. द नेक्स्ट वन, द बेटर फीड इफिशियन्सी, लोअर फॅट अँड द कोलेस्टेरॉल लेवल ही आपल्याला तिथे लो करता येते. हाय प्रोटीन कंटेनिंग एग, म्हणजे एगमधलं प्रोटीन हे आपल्याला तिथे इन्क्रीज करता येतं, अँड त्याची जी मीट क्वालिटी आहे ती देखील इम्प्रूव्ह करता येते. सो विथ द हेल्प ऑफ दिस बायोटेक्नॉलॉजी, what we do,
we do the various types of the changes in the animal, and all the changes, it helps to fulfill the need of the human being. So student, with this we will stop at this moment. We will continue the next part in next lecture.